আমাদের এদিন কল্যাণে খোদারি ভালোবাসা আর অনুগ্রহে। السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد وإياك نستعين۔ إياك نعبد وإياك نستعين۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اس وقت بنگلہ دیش کے جلسہ سالانہ کے پہلے دن کے افتتاحی اجلاس کے لیے خطاب کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں۔ یہ جلسہ سالانہ جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، یہ نئی جگہ پر ہو رہا ہے جو کرائے پر لی گئی تھی، اور اس لیے کہ تاکہ زیادہ تعداد میں لوگ شامل ہو سکیں۔ لیکن بدقسمتی سے، قوم کی بدقسمتی کہنا چاہیے، ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ ہر برے حالات میں بہتر حالات پیدا کر دیتا ہے۔ وہاں مخالفین کے ایک ٹولے نے جلوس نکال کر، انتظامیہ پر دباؤ ڈال کر یہ مجبور کیا کہ یہاں جلسہ نہ کیا جائے، جلسہ نہ ہونے دیا جائے۔ اس لیے وہاں کے حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ پروگرام مختصر کر کے، نظم بھی میں نے چھوٹی پڑھوائی ہے، اب میں مختصر خطاب بھی کروں گا، اس وجہ سے کہ حالات کی وجہ سے انتظامیہ نے کچھ تھوڑے وقت کی اجازت دی ہے ہمیں۔ ان کے لیے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ وہاں کے مشکل حالات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ এখন জলসা সালানা বাংলাদেশের প্রথম অধিবেশন বা উদ্বোধনী অধিবেশনের জন্য আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি, সমবেত হয়েছি। আজকে বাংলাদেশের জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, কিন্তু পরিস্থিতির কারণে সেখানে এই অনুষ্ঠানকে আমাদেরকে সংক্ষিপ্ত করতে হচ্ছে। হুজুর নজমও সংক্ষিপ্ত করিয়েছেন। সেখানে মোল্লারা এই জামাতের এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মিছিল বের করেছে। তাদের চাপে প্রশাসন চাপের সামনে নতি স্বীকার করেছে এবং আমাদেরকে স্বল্প সময়ের জন্য এই জলসা অনুষ্ঠানের অনুমতি দিয়েছে। তাদের জন্য দোয়া করুন। এটি তাদের দুর্ভাগ্য, কিন্তু আমাদের জন্য তো আল্লাহ তাআলা সকল পরিস্থিতিতেই ইতিবাচক কোনো দিক রেখে দেন আমাদের উন্নতির জন্য। جیسا کہ میں نے کہا، پولیس نے اور انتظامیہ نے ہمیں تھوڑا وقت دیا ہے کہ 5 بجے تک یہ ختم کریں۔ ہم احمدی جو ہمیشہ قانون کی پابندی کرتے ہیں، اور یہی ہمیں اسلام کی صحیح تعلیم نے سکھایا ہے، انشاءاللہ تعالی اس وقت کے عرصے اندر ختم کر لیں گے یہ جلسہ یا جو بھی پروگرام ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا، ہمارا مقصد کسی قسم کا فساد پیدا کرنا نہیں، بلکہ ہم صلح پسند
اور امن پسند لوگ ہیں، اور اس لیے حکومت کے ہر حکم کی اطاعت کرنا اور اس کی پابندی کرنا ہمارا فرض ہے، تاکہ ملک میں ہر طرح سے امن قائم رہے۔ আমি যেভাবে বলেছি যে পুলিশ এবং প্রশাসন আমাদেরকে 5টা বা 5:30 পর্যন্ত সময় দিয়েছে, সেই সময়ের ভেতর আমরা আমাদের জলসার কার্যক্রম আজকে এখানে সমাপ্ত হবে। কেননা আমরা এমন একটি জামাত যারা শান্তিপ্রিয়, যারা দেশের আইন মেনে চলি, আর দেশের কোনো প্রকারের আইনকে লঙ্ঘন করা এটি আমরা পছন্দ করি না, আর এটি আমাদের মানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত রাখা এটি আমাদের উদ্দেশ্য। ہم تو اس عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں جس نے صلح اور امن کی خاطر کفار کی من مانی شرائط کو مان لیا، لیکن کسی قسم کی بدامنی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ আমরা সেই মহান রসুলের উম্মত, সেই মহান রসুলের মান্যকারী, যিনি শান্তির জন্য, যিনি শান্তি মীমাংসা এবং নিরাপত্তার বা সংশোধন বা শান্তির খাতিরে কাফেরদের একতরফা দৃষ্টিভঙ্গি, একতরফা কথা, একতরফা শর্তকে মেনে নিয়েছেন, কিন্তু কোনোভাবে শান্তি বিঘ্নিত হোক এটি তিনি পছন্দ করেননি। گو اس جگہ سے تو جلسہ اس جگہ میں تو جلسہ منتقل نہیں ہو سکے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ جماعت کی جو اپنی جگہ ہے وہاں جلسہ منتقل ہو جائے اور وہاں منعقد کیا جائے۔ اس لیے جلسہ تو چھوٹے پیمانے پر چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ گو اتنی وسعت نہیں اس میں ہوگی، لیکن جب لوگ آ چکے ہیں باہر سے وہ تو بہرحال شامل ہوں گے۔ لیکن یہ ہمارا خیال تھا کہ اس وسیع جگہ پر جلسہ کر کے ہم ایک جماعت کو اسلام کا، دنیا کو اسلام کا خوبصورت پیغام جماعت کی طرف سے دے سکیں گے۔ اس میں ان لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ وہ اس کو سننے سے محروم رہ جائیں گے۔ জলসা তো এখানে আমাদের সংক্ষিপ্ত করতে হবে, কিন্তু বাকি সময় আমাদের যে ছোট জায়গা আছে সেখানে আমাদেরকে জলসার বাকি কার্যক্রম হয়তো অব্যাহত রাখতে হবে। ইচ্ছা ছিল আজকে এবার বাহিরে জলসার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে এর পিছনে উদ্দেশ্য ছিল ব্যাপক পরিসরে জলসার ব্যবস্থা করে মানুষের কাছে ইসলাম এবং আহমদিয়ত এবং সত্য ইসলামের বাণী পৌঁছানো, কিন্তু এদের দুর্ভাগ্য যে এরা এটি থেকে বঞ্চিত থাকবে নিজেদের অপকর্মের কারণে। بس پہلی بات تو میں یہ کہنی چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں بنگلہ دیش کے لوگ جو جلسے کے لیے جمع ہوئے ہیں اپنے وقت کو، اپنے ہر لمحے کو دعاؤں میں گزاریں، اور دنیا کے احمدی بھی ان کے لیے دعائیں کریں۔ তো প্রথম কথা আমি যা এখন বলতে চাই যে যারা বাংলাদেশের আহমদি এখানে একত্রিত হয়েছেন এই জলসার জন্য, এই সময় আপনারা দোয়ার ভিতর অতিবাহিত করুন, আর বিশ্বের অন্যান্য আহমদিরাও বাংলাদেশ জামাতের জন্য দোয়া করুন। انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور ایک دن رنگ لائیں گی، اور یہی اکثریت جو ہے اقلیت میں بدل جائے گی۔ ইনশাআল্লাহ একদিন অবশ্যই আমাদের দোয়ার ফল প্রকাশিত হবে। এই সময় দেখতে দেখতেই কেটে যাবে যেই কঠিন সময় আমরা এখন অতিবাহিত করছি। لیکن اس اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرنی بھی ضروری ہے۔ কিন্তু বিরোধীদের এই যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা, এটিকে সংখ্যালঘিষ্ঠতায় পরিবর্তনের জন্য যে রীতি আল্লাহ তাআলা শিখিয়েছেন তা আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে। اور وہ ہے دعوت اللہ کا کام۔ তা হলো তাবলীগ এবং সত্যের প্রচার। اس کام کو ہم نے ہر حال میں کرتے چلے جانا ہے اور انشاءاللہ کبھی نہیں چھوڑنا۔ পরিস্থিতি যাই হোক না কেন আমাদেরকে এই কাজ অব্যাহত রাখতে হবে, আর কখনো আমরা এই কাজ পরিত্যাগ করতে পারি না। بس اس کے لیے میں بنگلہ دیش میں خاص طور پر جماعتی نظام کو بھی اور ذیلی تنظیموں کو بھی کہتا ہوں کہ اپنے پروگراموں میں تیزی پیدا کریں، ایک جامع پروگرام بنائیں اور دعوت اللہ کے کام کو ملک میں کونے کونے میں پھیلا دیں۔ তাই আমি বাংলাদেশ জামাত এবং অঙ্গ সংগঠনগুলোকে বলবো যে তবলিগের একটি সুপরিকল্পিত সুন্দর পরিকল্পনা হাতে নিন এবং সত্যের বাণী দেশের প্রান্তে প্রান্তে কোণে কোণে আপনারা পৌঁছে দেন। لیکن اس کام کے لیے، اس کام کے اچھے نتائج اسی وقت پیدا ہوں گے جب ہم اس پیغام کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ اپنے عملوں کی طرف بھی دیکھنے والے ہوں گے۔ কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে এই কাজের সুফল তখন আসবে, এই কাজ তখন ফলপ্রদ হবে যখন আমরা প্রচারের এবং তবলিগের পাশাপাশি নিজেদের কর্ম আচার ব্যবহারের ভিতর পরিবর্তন আনয়ন করব।
جب ہمارے عمل ہماری تعلیم اور ہمارے پیغام کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوں گے, যদি আমাদের কর্ম এবং আমাদের শিক্ষার ভিতর সামঞ্জস্য থাকে তাহলেই এটি সম্ভব হবে. ورنہ دنیا کہے گی تم مجھے کیا نصیحت کر رہے ہو, مجھے کیا تبلیغ کر رہے ہو. নতুবা পৃথিবী বলবে যে কি বলছো, কি তবলিগ করতে এসেছো আমাকে, مجھ سے کیا اسلام کی خوبیاں بیان کر رہے ہو, আমার সামনে ইসলামের কি সৌন্দর্য তুমি বর্ণনা করতে এসেছো, مجھے کیا بتا رہے ہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اور قرآن کریم کی پیشگوئی کے مطابق و آخرین منہم لما یلحقوا کے مطابق مسیح موعود آ گیا ہے. আমাকে কেন বলছো যে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী কোরআনে করিমের ভবিষ্যৎবাণী ও আখারিনা মিনহুম মোতাবেক হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম বা রসুল করিম সাল্লাল্লাহু ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী প্রতিশ্রুত ব্যক্তি এসে গেছেন. تم یہ بتاؤ کہ تم جن باتوں کی طرف توجہ دلا رہے ہو اور فخر سے بتا رہے ہو, یہ ان باتوں نے تمہارے اندر کیا تبدیلی پیدا کی ہے. আমাকে একটু বলো যে যে সমস্ত কথার প্রতি আমার দৃষ্টি তুমি আকর্ষণ করছো, মনোযোগ আকর্ষণ করছো, সেই কথা তোমার নিজের জীবনে কি পরিবর্তন এনেছে. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہی آسن بات کہنے والا نہیں بن جاتا, بلکہ عمل صالح کا نمونہ دکھانا بھی ضروری ہے. তাই আল্লাহ তাআলা বলছেন যে শুধু আল্লাহর দিকে ডাকলেই মানুষের কাজ সৎকর্ম হয় না বা সুন্দর কর্ম হয় না বা নেক কর্ম হয় না, বরং ডাকার পাশাপাশি যে ডাকছে, যে আহ্বান করছে তাকে নেক কাজ করতে হবে, সৎকর্ম করতে হবে. نیک اعمال بجا لانے بھی ضروری ہیں, নেক কর্ম করা তার জন্য আবশ্যক. کیونکہ بات وہی اثر کرتی ہے جس کے کہنے والا خود بھی اس پر عمل کر رہا ہو. কেননা সেই কথাই সবচেয়ে দৃঢ় এবং সবচেয়ে কার্যকরী হয়ে থাকে যেই কথা যে বলছে সে নিজে তার উপর আমল করে. ایک شخص دوسرے کو سچائی کی کیا تلقین کرے گا جب کہ خود جھوٹ سے سہارا لے رہا ہو. এক ব্যক্তি যে নিজে মিথ্যা বলে সে অন্যকে কিভাবে সত্যের দিকে আহ্বান করতে পারে. بس اللہ تعالیٰ کا پیغام اگر پہنچانا ہے تو پہلے اپنی عملی حالت ہمیں درست کرنی ہوگی. অতএব যদি খোদা তাআলার বাণী মানুষকে পৌঁছাতে হয় নিজের ব্যবহারিক অবস্থার সংশোধন করতে হবে সর্বপ্রথম. ہر احمدی کو اپنے آپ کو احمدیت کا سفیر سمجھنا ہوگا. প্রত্যেক আহমদীর এই দৃঢ় প্রত্যয় এবং বিশ্বাস থাকতে হবে যে সে আহমদীয়তের দূত. اس اعمال اس تعلیم کے مطابق ڈھالنے ہوں گے جس کے ہم پرچار کر رہے ہیں. সে যেই বাণী এবং যে শিক্ষা প্রচার করছি সেই শিক্ষা অনুসারে আমাদের কর্ম হওয়া চাই. اور وہ تعلیم ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شرعی کتاب قرآن کریم. আর সেই শিক্ষা হলো হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যেই শিক্ষা নাযিল হয়েছে অর্থাৎ পবিত্র কোরআন, جس کے آنے سے شریعت کامل ہوئی. যার আগমনে শরীয়ত পরিপূর্ণতা লাভ করেছে. قرآن کریم میں سینکڑوں حکم ہیں جس کی ایک مومن کو تلقین کی گئی ہے. কোরআনে কারিমে একজন মুমিনকে শত শত নির্দেশ দেয়া হয়েছে. اور ہمیں کہا گیا ہے کہ تم ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرو. আর আমাদের জন্য নির্দেশ হলো যে তোমরা কোরআনের প্রতিটি শিক্ষা এবং নির্দেশকে মেনে চলার চেষ্টা করো. تب تم اعمال صالحہ بجا لانے والے کہلا سکو گے. তাহলেই তোমরা সৎকর্মশীল আখ্যায়িত হতে পারো. ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ رکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ جن باتوں کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے اس کے عظیم ترین معیار تمہارے سامنے ہیں. আমাদের সামনে আল্লাহ তাআলা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আদর্শের মাধ্যমে এটি প্রমাণ করেছেন যে কোরআনে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার সবচেয়ে মহান আদর্শ এবং মহান মান হলেন হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম. بے شک ہر ایک انسان اپنی اپنی استعداد کے مطابق اعمال بجا لاتا ہے, اس کے کم معیار بھی ہیں, لیکن ان احکامات پر عمل کرنے اور ان اعمال کو بجا لانے کے لیے ہر ایک کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے اور یہ فرض قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ সাধ্য এবং সামর্থ্য অনুসারেই নেক কর্ম এবং সৎকর্ম করে থাকে, কিন্তু আসল কথা হলো প্রত্যেকের জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক. اللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کے تمام حکموں پر عمل کرنے کی ہمیں تلقین فرمائی ہے. হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আমাদেরকে কোরআন কারীমের প্রতিটি নির্দেশের উপর আমল এবং প্রতিটি নির্দেশ মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন. ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی تلقین فرمائی ہے. হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম আদর্শ অনুসরণের তিনি আমাদেরকে নসিহত করেছেন. آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم ہے کہ تمام احکام میں, اخلاق میں, عبادات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں.
তিনি বলেন যে আমাদের জন্য নির্দেশ হলো যে আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে তার চারিত্রিক সৌন্দর্য, আমল এবং तमाम अखलाक में इबादत में তার চারিত্রিক গুণাবলী, তার ইবাদত অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের নির্দেশ আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। अकाम अखलाक इबादत জি बस फरमाया पास अगर हमारी फितरत को वो क़ुव्वतें ना दी जाती जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम कमालात को ज़िल्ली तौर पर हासिल कर सकती, तो ये हुक्म हरगिज़ ना होता कि इस बुज़ुर्ग नबी की पैरवी करो। অতএব আমাদেরকে যদি সেই শক্তি দেয়া না হতো, হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের গুণাবলীর অনুসরণের যোগ্যতা এবং সামর্থ্য যদি আমাদেরকে না দেয়া হতো, তাহলে কখনোই নির্দেশ দেয়া হতো না যে তোমরা এই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অনুসরণ করো। क्योंकि खुदा ताला फ़ौक़ ताकत कोई तकलीफ़ नहीं देता, जैसा कि वो ख़ुद फरमाता है ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा। কেননা আল্লাহ তাআলা মানুষকে সাধ্যাতীত কোনো নির্দেশ দেন না, যেমন তিনি নিজেই বলেন যে লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উসআহা। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा का ये कौल बड़ा ख़ूबसूरत है कि आप के अखलाक कुरान करीम की तालीम थे। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহার এই উক্তি অত্যন্ত সুন্দর, আকর্ষণীয় একটি উক্তি যে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পবিত্র জীবন আদর্শ ছিল পবিত্র কুরআন। बस जब हम अपने अमलों पर गौर करेंगे, अपनी कमज़ोरियों पर गौर करेंगे, तो अल्लाह ताला से इन अहकामात पर अमल करने की ताकत भी मांगेंगे। অতএব আমরা যদি নিজেদের কর্ম এবং নিজেদের দুর্বলতার উপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখি, নিজেদের অবস্থাকে খতিয়ে দেখা আরম্ভ করি, তাহলে আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্যও কামনা করব। और यूँ हमारे अमल तरक्की पजीर होते चले जाएंगे और हमें नेकियां करने की तौफीक अल्लाह ताला देता चला जाएगा और वुसअत पैदा करता चला जाएगा। আর এইভাবে আমাদের আমল এবং কর্মের সংশোধন হবে, আর আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে উত্তর সৎকর্মের আর নেক কর্মের তৌফিক দেবেন। और जब हमारी हालत होगी तो हम अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाले काम भी आसान रंग में अंजाम दे सकेंगे। আর আমাদের অবস্থা যদি এমন হয়, এমন সংশোধন যদি আমাদের হয়, তাহলে আমরা আল্লাহ তাআলার দিকে মানুষকে উত্তমভাবে ডাকতে পারবো। अल्लाह ताला हमारे इस काम में बरकत भी डालेगा। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই কাজে প্রভূত কল্যাণ রেখে देवें, बरकत রেখে देवें। हमारा दावा सिर्फ ज़ुबानी दावा ही नहीं रहेगा, बल्कि हम अपने कॉल की अमली तस्वीर भी बन रहे होंगे। আমাদের দাবি শুধু বলি সর্বস্ব বা কথা সর্বস্বই হবে না, বরং আমাদের কর্ম সেই কথার সত্যায়ন করবে। और ये बात इंशाअल्लाह ताला हमारी दावत इल्लाह में बरकत डालेगी। আর এই কথা আমাদের তবলিগের কাজে প্রভূত বরকত সৃষ্টি করবে, তবলিগের প্রচুর ফলাফল আসবে এর ফলে। अल्लाह ताला ने नेक काम और अल्लाह ताला के पैगाम की तरफ बुलाने और इस मकसद के लिए नेक अमल के नमूने दिखाने के साथ साथ ये भी ज़रूरी करार दिया है कि ये भी ऐलान करो कि इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि यकीन मैं कामिल फरमा बरदारों में से हूँ। আল্লাহ তাআলা সত্যের দিকে ডাকা এবং নেক কর্মের মাধ্যমে ডাকার সাথে সাথে কুরআনে কারীমে এই নির্দেশও দিয়েছেন যে তোমরা এই ঘোষণা করো যে ইন্নানি মিনাল মুসলিমিন, এ নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। अब जब नेक अमल बजा लाए जाएंगे तो फरमाबरदारी की वजह से ही बजा लाए जाएंगे। আপনারা যখন সৎকর্ম করবেন, সেই সৎকর্মের পিছনে মূল প্রেরণা থাকবে সমর্পণের কারণেই আপনারা নেক কর্ম করবেন। लेकिन यहाँ एक बात याद रखने की ज़रूरी है कि नेक अमल जितने भी आला हों उस वक्त तक उसमें बरकत नहीं होगी, हम बरकत नहीं हासिल कर सकेंगे जब तक अल्लाह ताला का हुक्म मानते हुए कामिल फरमाबरदारी का हक अदा नहीं करेंगे। কিন্তু এখানে এই কথাও স্মরণ রাখার যোগ্য যে আমাদের নেক কর্ম তখন বরকত এবং কল্যাণের কারণ হবে, বরকত বয়ে আনবে, কল্যাণ বয়ে আনবে, যতক্ষণ আমরা খোদার নির্দেশ অনুসারে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণকারী থাকব। और कामिल फरमाबरदारी उस वक्त होगी जब इस ज़माने के इमाम को मानकर अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते हुए एक जमात से मुंसलिक होकर, एक निज़ाम से मुंसलिक होकर फिर हम अपने अमाल भी बजा लाएंगे और अल्लाह ताला के पैगाम को पहुँचाएँगे। আর কামেল আনুগত্য তখনই কামেল বা সম্পূর্ণ গণ্য হবে বা পরিগণিত হবে যখন খোদা তাআলার নির্দেশ অনুসারে যুগের ইমামকে মেনে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তার কথা অনুসারে চলে আমরা নেক কর্ম এবং সৎকর্ম করব। जब हमने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानते हुए
ज़माने के इमाम और मसीह मौत को उसका उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पहुँचाया है, तो फिर मसीह मौत की कामिल फरमाबरदारी करनी होगी, कामिल फरमाबरदारी भी करनी होगी। जब हमने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानते हुए मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को आपका सलाम पहुँचाया है, आपकी बैत में शामिल हुए हैं, तो फिर आप अलैहिस्सलाम की कामिल फरमाबरदारी भी हमें करनी होगी। আমরা রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নির্দেশ অনুসারে তার প্রতিশ্রুত ব্যক্তিকে মহাপুরুষকে মেনেছি, মানার দাবি করি বা মানলাম। তো এমন ক্ষেত্রে আমাদেরকে তার পুরো আনুগত্য করতে হবে, তার কথা সম্পূর্ণভাবে মেনে চলতে হবে। सिर्फ दावत इल्लाह की इनफरादी कोशिशें काफ़ी नहीं होंगी, बल्कि एक निज़ाम से मुंसलिक होकर मजबूत और मजबूत कोशिश करनी होगी। তবলিগের শুধু ব্যক্তিগতভাবে কাজ করলে হবে না, বা প্রচারের কাজ শুধু ব্যক্তিগতভাবে করলে হবে না, বরং জামাতের ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে এক দৃঢ় ভিত্তিতে পরিকল্পনা মোতাবেক এই কাজ করতে হবে। हमेशा याद रखें कि अफराद के नेक अमाल का मजमुआ जमात की मजबूती बढ़ाएगा। স্মরণ রাখবেন যে ব্যক্তির নেক কর্ম সমষ্টিগত, প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়াল বা ব্যক্তির নেক কর্ম আসলে জামাতের দৃঢ়তার কারণ হয় সম্মিলিতভাবে। और जब ये नेक अमाल कामिल फरमाबरदारी से एक हाथ के इशारे पर उठते बैठते हुए अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाले होंगे, तो एक इनकलाब दुनिया में पैदा करने वाले बन जाएंगे। আর যখন এক ব্যক্তির ইশারায়, এক ব্যক্তির আদেশ অনুসারে পুরো আনুগত্যের সাথে সবাই সম্মিলিতভাবে যখন এই প্রচারের কাজ করবে, নেক কর্মের দিকে মানুষ ডাকবে, তা এক অসাধারণ বিপ্লব পৃথিবীতে আনয়ন করবে। इस ज़माने के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान लाने वालों के कामों में बरकत की नवीद उन्हीं लोगों को सुनाई है जो एक जमात से मुंसलिक होंगे। এই যুগে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাদের কর্মে বরকতের এবং কল্যাণের শুভ সংবাদ দিয়েছেন যারা এক ইমামের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে। जमात नाम की जमातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुरान करीम की तालीम पर अमल करने वाली और एक हाथ पर बैत करने वाली जमात सिर्फ जमात अहमदिया है। নামের জামাত বা নাম সর্বস্ব জামাত তো পৃথিবীতে অনেক আছে, কিন্তু এক ব্যক্তির ইশারায় এক হাতে সমবেত সম্মিলিত জামাত শুধু একটি আছে পৃথিবীতে, আর সেই জামাত হলো আহমদিয়া মুসলিম জামাত বা জামাতে আহমদিয়া। बस हर अहमदी को अपनी इस अहमियत को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। অতএব প্রত্যেক আহমদিকে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বোঝা একান্ত আবশ্যক। और ये बात निज़ाम जमात चलाने वाले अफराद जो हैं उनके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि अगर वो अपनी इमानत का हक़ अदा नहीं करेंगे, जिसकी अहमियत के बारे में मैं गुज़श्ता खुतबे में ज़िक्र भी कर चुका हूँ, तो वो भी पूछे जाएंगे। এই কথাটি তাদের জন্য চিন্তার বিষয়, তাদেরকেও ভাবার প্রয়োজন আছে, তাদেরকেও ভাবা উচিত যারা জামাতের কর্মকর্তা। মানে হুজুর এতক্ষণ যা ব্যাখ্যা করলেন সেটি কর্মকর্তাদের জন্য একটা চিন্তার বিষয়, আর এই বিষয়টি আমি আমার গত খুতবায় উল্লেখ করেছি। ऐसी इमानत जिसके उठाने से हर एक ने इनकार किया था, लेकिन इंसान कामिल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जान पर जुल्म करते हुए उस इमानत को उठा लिया। এমন আমানত যা বহন করতে সবাই অস্বীকার করেছে, কিন্তু এক মানুষ, এক কামেল মানব হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ প্রাণের উপর জুলুম এবং অত্যাচার করে সেই আমানতের বোঝা নিজের কাঁধে উঠিয়েছেন এবং বহন করেছেন। और यही आखिरी ज़माने में मसीह मोहम्मदी के मानने वालों को सुपुर्द की गई है। আর এই দায়িত্বই শেষ যুগে মোহাম্মদী মসির মান্যকারীদের স্কন্ধে অর্পিত হয়েছে। अगर उसके मानने वाले उसका हक़ अदा नहीं करेंगे तो वो उनका भी मुआवजा किया जाएगा। আর তার মান্যকারীরা যদি এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে তাহলে তারাও জিজ্ঞাসিত হবে, তাদেরকেও জিজ্ঞেস করা হবে। बस हमारे लिए बड़ी फ़िक्र अंगेज़ बात है। অতএব আমাদের জন্য এটি সত্যিই চিন্তার বিষয়, ভাবার বিষয়। इस हवाले से मैं निज़ाम जमात और तमाम ज़ैली तंजीमों को कहता हूँ, खुदाम अंसार और लजना को, कि इन सब निज़ामों को कि अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और अपनी इमानत का हक़ अदा करें। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি সকল অঙ্গ সংগঠনকে বলবো,
খোদ্দাম, আনসার এবং লাজনার সংগঠনকে যে আপনাদের দায়িত্বকে বুঝুন, দায়িত্ব সম্পর্কে একটা সচেতনতা সৃষ্টি করুন। सिर्फ अफराद जमात से कामिल इताअत की उम्मीद न रखें, बल्कि अपने फ़राइज़ भी बाहसन तरीक़ पर अदा करने की कोशिश करें। শুধু জামাতের সদস্যদের কাছে, ব্যক্তির কাছে আনুগত্যের আশা করে বসে থাকবেন না, বরং নিজ যে দায়িত্ব আছে তাও যথাযথভাবে পালনের চেষ্টা করেন। अगर हमारी कोशिशें मज़ीद मजबूत और मजबूत होंगी और पूरे निज़ाम को हम फ़ाल करने वाले होंगे, हर तरफ से कोशिश हो रही होगी, तो दावत इल्लाह का काम कई गुना बढ़ सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। बाज़ रिपोर्ट्स में देखता हूँ, उनसे पता लगता है कि बांग्लादेश में जिस हद तक काम हो सकता है उतना नहीं हो रहा। যদি দাওয়াত আল্লাহর কাজ, তবলিগের কাজকে সুপরিকল্পিতভাবে, সুন্দরভাবে, সুসংহতভাবে আপনারা এগিয়ে নিয়ে যান, তাহলে অনেক ফলাফল আসতে পারে। বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত রিপোর্ট আসে সেই সকল রিপোর্ট থেকে বোঝা যায় যে পর্যাপ্ত কাজ হচ্ছে না, কিন্তু সেখানে কাজের যথেষ্ট সুযোগ আছে। मुझे उम्मीद है कि अब तक जो सुस्तियाँ हो चुकी हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। আমি আশা করি আজ পর্যন্ত যত আলস্য দেখানো হয়েছে, যত দুর্বলতা ছিল, সেগুলো কাটিয়ে ওঠার আপনারা চেষ্টা করবেন। और हर मौका जो आपको अल्लाह ताला मुहैया फरमाता है, चाहे वो हमारी तरक्की का मौका हो या किसी किस्म की मुखालफत का, उससे सबक हासिल करने वाले होंगे। আর পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, আমাদের উন্নতির কোনো ঘটনা ঘটুক বা বিরোধিতা হোক, প্রতিটি এমন ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করেন, শেখার চেষ্টা করেন। आज भी जो ये मुखालफिन की तरफ से हुई है, अगर हमारी कोशिशें मजबूत होती, हो सकता था कि इसमें से बहुत सारे मुखालफिन इस वक्त हमारे दरमियान बैठे होते। আজও যেই ঘটনা ঘটেছে, যদি যথাযথ চেষ্টা হতো এবং পরিকল্পনা হতো, তাহলে হতে সম্ভব ছিল যে আজকে যারা বিরোধিতা করছে তাদের অনেকেই আপনাদের সামনে বসে আমাদের কার্যক্রম শুনতো। बांग्लादेशी मेरे अंदाज़े के मुताबिक बहुत ज़्यादा रोशन ख्याल और रोशन दिमाग के लोग हैं। আমার ধারণা অনুসারে এবং অভিজ্ঞতা অনুসারে বাংলাদেশিরা আলোকিত মন মানসিকতার অধিকারী और सोच और समझ रखने वाले हैं। তাদের চিন্তা শক্তি আছে এবং তারা সুচিন্তা করে সুচিন্তিতভাবে কাজ করে। हक बात को अगर समझ जाएं तो उस पर कबूल करने की कोशिश करते हैं। সত্য যদি তারা অনুধাবন করতে পারে তাহলে তা গ্রহণের চেষ্টা করে। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी इस वक्त बांग्लादेश में जमात को के पैगाम को जो समझते हैं और जमात की तालीमात को समझते हैं, बावजूद इसके कि उनका जमात से ताल्लुक़ नहीं है, बराह रास्त जमात में शामिल नहीं है, लेकिन इस वजह से जो जमात की तालीमात की खूबसूरती उन तक पहुँचती है, वो हमेशा जमात का साथ देते हैं। অনেক সুশিক্ষিত বুদ্ধিজীবী এমন আছেন যারা আহমদী নন, কিন্তু জামাতের শিক্ষাকে যেহেতু তারা বুঝে, তাই তারা সব সময় সকল মুহূর্তে আপদে বিপদে জামাতের সঙ্গ দিয়ে থাকে, জামাতের সাথে থাকে তারা। इसी तरह देहातों में भी, कस्बों में भी जो शुरफा हैं वो जमात की तालीमात को अच्छा समझते हुए मुखालफत की सूरत में जमात का साथ देते हैं। একইভাবে গ্রামে, শহরে বা উপশহরে যে সমস্ত মানুষ আছে তারাও এই ধরনের বিরোধিতার সময় জামাতের সাথে থাকে, সঙ্গ দিয়ে থাকে, জামাতের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে। जमात की मुखालफत के हालात बांग्लादेश में बहुत सारी दुनिया के बाद ममालिक से बहुत कम हैं और बेहतर हालात हैं जमात के। इसलिए अपने तबलीग के निज़ाम को मजबूत करने की कोशिश है, दावत इल्लाह के निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाने की कोशिश है, ताकि यही मुखालफिन जो आज अक्सरियत में नज़र आ रहे हैं ये अक़लियत में बदल जाएँ। বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশে বিরোধিতা কম, তাই আপনারা সঠিকভাবে তবলিগের পরিকল্পনা হাতে নিন, তবলিগি কার্যক্রম হাতে নিন, যেন যারা আজকে জামাতের বিরোধিতা করছে তারা বিরোধিতা ছেড়ে দেয় এবং জামাতের পক্ষ তারা অবলম্বন করে। ये दिन दुआओं के साथ गुजारें। এই দিনগুলো আপনারা দোয়াতে অতিবাহিত করুন। अपने ज़ाती शिकवों और गिलों को ख़त्म करें ব্যক্তিগত অভিযোগ, মনোমালিন্য পরিহার করুন। और एक ही मकसद सामने हो कि हमने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दुनिया को तक पहुँचाना है। একটি লক্ষ্য, শুধু একটি লক্ষ্য সামনে থাকা চাই, তা হলো
হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলামের বাণী আমাদেরকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাতে হবে, जो प्यार और मोहब्बत का पैगाम है, जो खुदा ताला की तरफ ले जाने का पैगाम है, যা প্রেম প্রীতি এবং ভালোবাসার বাণী, যা খোদা পর্যন্ত মানুষকে পৌঁছিয়ে থাকে, ताकि हमारी कौम हकीकी रंग में उम्मत मुस्लिमा कहलाने वाली बन जाए। যেন আমাদের জাতি সত্যিকার অর্থে উম্মতে মুসলিম অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত আখ্যায়িত হতে পারে। बस हमेशा याद रखें कि जब हमारे ईमानों में मजबूती होगी, जब हमारे मकासद नेक होंगे, जब हमारे अंदर मुस्तकिल मिजाजी होगी, तो फिर खुदा ताला हमारे काम में बेइंतहा बरकत डालता चला जाएगा। তাই সবসময় স্মরণ রাখবেন, যদি আমাদের লক্ষ্য এক হয় এবং আমাদের চেষ্টা সঠিক হয়, আন্তরিক হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদের কাজে অনেক বরকত রেখে দেবেন। और हम भी जो इनकलाब मुकद्दर इनकलाब है अल्लाह ताला की नज़र में उसका हिस्सा बन जाएंगे। আর আমরাও খোদার দৃষ্টিতে इनकलाब का हिस्सा बन जाएंगे। তাহলে আমরাও খোদার দৃষ্টিতে যা বিপ্লব পরিগণিত হতে পারে তার অংশ হব ইনশাআল্লাহ। अल्लाह ताला आप सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। আল্লাহ তাআলা আপনাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন। जलसे के मकासद में से जो मसीह अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है, ये भी है कि आपस में मोहब्बत और भाईचारे की फ़िज़ा पैदा की जाए। হজরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম জলসার যে উদ্দেশ্যাবলী বর্ণনা করেছেন তার একটি হলো পারস্পরিক ভালোবাসা, সৌহার্দ্য এবং সুসম্পর্ক স্থাপন। बस आला अखलाक दिखाते हुए मोहब्बत और प्यार और भाईचारे की फ़िज़ा भी पैदा करें। অতএব উন্নত আখলাক প্রদর্শন করত, ভালোবাসা, প্রেম প্রীতি এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তুলুন। और ना सिर्फ यहाँ जमा होने के दौरान, बल्कि जब अपने अपने घरों में जाएं तो वहाँ जाकर भी इस प्यार और मोहब्बत की फ़िज़ा को हमेशा कायम रखें। শুধু এখানে অবস্থানকালেই নয়, বরং যখন আপনারা নিজেদের ঘরে বাড়িতে ফিরে যাবেন সেখানেও যেন এই পরিবেশ বজায় থাকে। अल्लाह ताला आप सबको इसकी तौफीक अता फरमाए আল্লাহ তাআলা আপনাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন। और खैरियत से जो जलसे की बाकी कार्रवाई है वो भी ख़त्म हो। জলসার বাকি যে কার্যক্রম আছে তাও যেন মঙ্গলজনকভাবে পরিসমাপ্ত হয় और खैर आफियत से आप लोग अपने घरों को भी जाएं। এবং আপনারা মঙ্গলজনকভাবে নিজ নিজ গৃহে ফিরে যান। अब दुआ कर लें। आमीन।